जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह किसान एकता जिंदाबाद we are standing in front of the White House North Lawn Lafayette Square and today despite cold weather today the temperature is going to dip below 0 degree Celsius 32 degree Fahrenheit we still कल जिवें तुसी देखा आपने कल देखा होगा कि फार्मर्स बुजुर्ग हमारे महिलाएं बारिश के अंदर पूरा दिन प्रोटेस्ट किया उन्होंने सो आज हमारे साथ केरला से भी सपोर्टर्स हैं और हमारे और भी महिलाएं आ रही हैं सो आपकी बात करवाते हैं हमारे साथ भाई साहब हैं यहाँ पे जोसेफ जी गुड मॉर्निंग सर थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी फॉर द फार्मर्स thank you for being part of this protest and I think I stand for the truth I stand with the farmers thank you so much so we have friends we have this protest is growing bigger every day so kal ko 20th of March so we have a 20th of March rally march on to Washington DC for the human rights of the Indian farmers so आप सब लोग हम काफी बार सब पेजेस संयुक्त किसान मोर्चा का IT सेल किसान एकता मार्च इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस आपने देखा होगा US सेनेट में भी अब आवाज गूंज रही है पीपल आर ट्राइंग टू आई थिंक इन द अपर हाउस ऑफ द जैसे हमारे राज्यसभा है तो US की जो राज्यसभा है उसके अंदर भी आवाज तेज होने लगी है किसानों के लिए क्वेश्चन होने लगे हैं इंग्लैंड के अंदर ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 4 घंटे बहस हो चुकी है इसके ऊपर सो हमारे साथ और भी बहुत लोग यहाँ जुड़ रहे हैं सो वी विल टॉक टू देम वन बाय वन सो आज हमारे साथ कुछ वर्जीनिया की संगत सो आप देख रहे हो हम मैरीलैंड एंड वर्जीनिया की संगत भी है सो हमारे साथ कैलिफोर्निया से बहन हरबीर भाटिया जी एंड साथ में सेलडेफ से किरण कौर जी सो हमारे साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट आप देखो कि आज मरकरी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा पर जैसे सिंगू बॉर्डर पे हर ठंड में गर्मी में किसान खड़े हैं उसी तरह से अब व्हाइट हाउस के सामने भी प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है एंड पैन जी कुछ 2 शब्द यू वांट टू से फॉर टुमारोज रैली एज वेल लाइक अच्छा सो मेरी ऑडियंस कितों आ गई है ऑडियंस यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आई थिंक थैंक यू मैंने पूछा चाहिए पहले so I really hope everybody comes because it's not about just one country if we let democracy decline in India it's the largest country of democracy and if the largest democracy in the world starts to decline what should we expect for the rest of democracies in the world so it's really important that we stand up against the human right violations but also show people the better way. We've learned in America what that better way is, and it's so important that we share that with our Indian brothers and sisters and let them know, don't make those same mistakes again. This is why you must come. If you're watching, you must come. It's each of our responsibility to be here and make sure we show the strength in our confidence in what we believe that this can be done differently and it should be done differently and we are in the point where free world really began so I really ask you to come be here March 20th 12 o'clock at the Lincoln Memorial. Thank you so much. So Panji, also about the lineup for tomorrow because we have speakers coming in from other like we have the International Labour Organization offices here and we have like lawyers who fight for food security when we talk about like liberty and equality they fight for whether they're immigrant workers whether they are like kyunki big steps have been taken for immigrant workers yes. Right people don't know it this is Black Lives Matter Square there have been big steps coming right from here right. For the TPS immigrant workers from South America so can you just give us a brief ki what kind of speakers are we having tomorrow at the event so tomorrow we're expected to have one of the organizers of the women's march join us because she understands the value of human rights human rights it comes in all different shapes and forms that is as a laborer that is a woman that is a child that is anyone that has faced a sense of oppression to be able to live the life truly free and just and have the opportunity to pursue any joy and happiness they have in life and that is a central message of being a democracy so we have another person who is coming from I forget which I'm forgetting the name of the school but her focus is on the gap between
different different departments of our labor, right? Yeah. But what is that? It's called the disparity to parity. She's going to speak about the facts of the farming laws in the past, how America's failed, the world has failed, and if India does the same thing, they will fail. She's an expert in the subject of farm laws. And then we're hoping to see if we can get a Native American, but also we're going to get speakers from all over the United States. So that's what I have to say. Thank you. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਯੂ نو ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਬਿਲੀव इन व्हाट यू वांट, लिबर्टी टू वर्शिप, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब सिर्फ पूंजीपतियों के बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। देश में कोई भी बच्चा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी किसान का बेटा है, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है अपने ड्रीम को परस्यू करने की, अपने यू नो जिवें ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ pursuit of happiness. So the values of American democracy and Indian democracy are same. That's why we're standing in front of the office of the most powerful man in the free world to ask him, what does America stand for? Does America stand for democracy, or does America stand for authoritarianism and fascist, you know, can America afford to have, you know, fascist friends that are flirting with authoritarianism and dictatorship every day? You know, this is what India has become. India has become a fascist country and is moving very fast towards it. If we don't stop them now, you know, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, you know, I wish मैं आपके नेबर ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। जब आपके नेबर के घर को आग लग रही है, अगर आप आज पानी लेके नहीं गए, जिस दिन आपके घर को आग लगेगी उस दिन आप अकेले हो गए। सो ये बात है हक सच की। सो हमारे साथ और भी यू नो हमारे बहन है, यू नो किरण कौर जी, शी डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर, यू नो, लीगल डिफेंस, यू नो, फॉर, यू नो, माइनॉरिटीज इन अमेरिका। सो सत श्री अकाल भैन जी, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। सो भैन जी कुछ दो शब्द, यू नो, कल दे प्रोग्राम बारे ते, यू नो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक्चुअली डिस्पाइट एनी ठंड हो रही है, सारे फिर भी संगत आ रही है। Sure, yeah. So I'm Kiran Kaur. I'm the executive director with SALDA, and we do a lot of work here in DC to raise the voice of Sikh Americans around different policy issues. And this certainly is one where we can be here in this country and raise our voice, and talk about the democratic principles that we hold true and we hold dear here, and that we want to see extended, and we want to see democratic principles realized in India as well. There's a lot of human rights violations now going on, and the plight of the farmers is extremely important, and it's a message that we need to take here. We need to take it to the White House, and we need to hear them speak out. We need to hear them speak out for human rights. We need to hear them speak out for democratic principles, because it's important not just here but around the world. Thank you so much, Ben. Thanks so much. So we are joined, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, we have Dr. Guraya with us. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਊਟੀ। I am here right in front of the White House. Like you said earlier, America always stood for equality, human values, and liberty for all. This is the right time, right now. American President, you must stand by the farmers of India against the atrocities, authoritarian rule of Bharatiya Janata Party in India. We will appreciate if you stand up and help the farmers of India for their genuine rights. Thank you. Thank you so much. So ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੜ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ
and in all over world ਉਹ ਜਾਵੇ and we are all trying to do ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਆ ਸਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ always stood with for the human rights, and we want ਕਿ American government, American president should stand with the farmers for their rights, especially the bills and also the human rights that are being violated by the Indian government. So we request the American administration and American Congress to support the farmers. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਤੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੋਰਸ ਮਹਿਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਕਸੈਸਿਵ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਲਟ ਗਨਸ ਮਾਰਨਾ ਜੋ ਇਹ ਕਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦੇ ਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਅਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਦੀ ਪੀਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਸਪੋਰਟ ਬਾਈ ਦ ਫੇਅਰ ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਐਂਡ ਦ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛਿਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਛਿਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਇਹਨੇ ਠੰਡੇ ਵੈਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਆਪਦੇ ਕ੍ਰਚਸ ਦੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਬੈਠਕਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਈ ਆਹ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਖਰੀਦਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8.5% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ,
ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਈਵਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਚਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ MSP ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਤਰਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1906 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ MSP। ਉਹ ਲੋਕ 15-15 20-20 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਈਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਐਸੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ 100 ਟਰੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਆਇਆ ਵਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋਟੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫੇਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਇੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਮਰਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਮੰਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 150 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ MSP ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਦ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆ। ਔਰ ਤਗੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਭਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋਣੋਂ ਬਚਦੀ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਿੰਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਖੇ ਦੁੱਗਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ FCI ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਅੱਗੋਂ, ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਅੱਗੋਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਭਲਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਵੇਚ ਗਈਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਵਿਕਣੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚੀ ਆ ਔਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਤੀਕ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਮਾਫ,
ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏਡੀ ਪੁੱਠੀ ਪਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਈ ਇੰਨਾ ਤਗੜੇ ਰੂਪ ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬਚੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਥੁੱਕਿਆ ਚੱਟਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅਖੀਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬਚਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਭਈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਭਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਪੈਸਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆੜਤੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਆੜਤੀਆ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆੜਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਜਾਵੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆੜਤੀਆ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏਗੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਮੋਦੀ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਅੜੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ 100% ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ देयर इज नो ਕਲਚਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲਡ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 20th ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲਡ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅੰਦਰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਲਕਮ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਗੇਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬੇਲਿਆ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਤੇ 18 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕਣਕ ਦੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ। 3700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸਾਲਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਖਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 4000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ 4000 ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਓਗੇ? ਜੇ ਅਨਾਜ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਖਰਚਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੂਠ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆੜਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗਾ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਿਸਪਾਈਟ ਐਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਚਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡੀਸੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ, ਐਨੀ ਯੰਗਸਟਰ who loves India, who's born in India and is not standing up for the country right now, I think you should rather ask what you have done for your country. You know, you should ask yourself this question, you know, कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ सबको सबसे ऊपर रखेंगे देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।